زمین اس لیے سائن کر سکتا ہوں اور پھر چلتا ہوں سائن کرتا ہوں میں آپ کرتا ہوں کہ سائن حضور کی ناموں پر پہرا دیتے ہیں اور خاص سے رضوی کو ہم کرتے ہیں یہاں پر سارے میں بتا رہا ہوں ایک وقت ہوتا ہے جو سنی کی غلطی کی لڑائی ہوتی ہے الحمدللہ اب امت مسلمان ایک جس کو اپنا حقیقی لیڈر ماننا ہے تو کوئی اور نہیں حضرت علامہ قاسم رضوی کو لیڈر ماننا ہے الحمدللہ اسی کی جذبہ اور یقیناً میرے قائد کی رضائیت کی اخلاص کا خلوص تھا کہ جس کی بدولت الحمدللہ آج بچے سے لے کر یہاں تک اکثریت نوجوانوں کی ہے تاریخ نبیت یا رسول اللہ تصویر لطیفہ آباد کی بوٹی بن گئی ہے جس کا اعلان سائنسدان اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ہر ذمہ دار کو ہر کام چل جائے اور یہاں پر اپنے بات اور بتا دوں دوسری بات میں جو لیڈر ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے یعنی تو جتنی بڑی ذمہ داری ملتی ہے اتنا بڑا وہ کیا بن جاتا ہے کارکن اور خادم بن جائے گا جب وقت ہے کسی کی ذمہ داری ہو ذمہ داری کے لیے تاریخ لگا یاد ہوگا کی طرف سے آپ کا بھائی میں آپ کا خادم تاریخ لگا کا خادم بابا خادم سے رضوی کا صاحب میں جو سپاہی مگر سائن کے بعد صوفی صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ ورنہ یقین کرو میرا دل تو یہ کرتا ہے میں یہ آپ کو حقیقت بتا دوں میرا دل یہ کرتا ہے جہاں حضور کے ناموس پر پہرا دینے والے ختم نبوت والے آئے ان کے پیچھے تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہوتے میرا وہ دل کرتا تمہاری چپلیں سیدھی کرو واللہ میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا مجھے آپ سے پیار اس لیے کہ آپ حضور کے ناموس پر پہرا دینے والے میرے لیے آپ سب سے محترم اس لیے کہ آپ حضور کے ناموس کے لیے آئے ہوئے لیکن جو حضور کے ناموس کے لیے کام کرتا ہے یقیناً اس پر رب کی بھی نظر ہوتی ہے مصطفیٰ علیہ السلام ہمیشہ آپ قدر سے بھائی مجھے سائن امیر بنایا تحصیل لطیفہ آباد کے اندر اور نائب امیر یہاں کے ضلع کے میں نائب امیر حیدرآباد کا اور اس یہ بتایا اس لیے رہا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جس ابھی بھی کاریات سے بتا رہے تھے کہ بھائی ذمہ دار پیچھے ہوتے ہیں پورا آگے ہوتا ہے کہ جب ذمہ داروں کا تعین ہو جائے گا تو پھر ہمیں کیا پتا ہوگا یہ ہمارا بڑا ہے یہ ہمارا چھوٹا ہے یہ ڈسپلن ہوتا ہے نائب امیر مجھے بنایا گیا حیدرآباد ضلع کا اور تحصیل لطیفہ آباد کا سائن کے حکم پر سائن کے حکم پر میں نے سائن آپ کا حکم ہے سائن جہاں کو تاریخ لبیک ایک بات اور بتا دوں بابا جی فرماتے ہیں کوئی بھی کہے کہ تاریخ لبیک کے اندر یہ کام کرنا کبھی منع نہ کرنا کیوں کہ تاریخ لبیک کا مقصد کیا ہے حضور کی ناموس پہ پہلا دینا ختم نبوت کے لیے کام کرنا اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ایک اور مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے میں یہ کام نہیں کروں بنا کرے گا یہ ختم نبوت پہ پہلا یہ نہیں تو ایمان سے بندہ خارج ہے تو یہ تاریخ لبیک کا مقصد ہے یہ منشور یاد رکھو سب سے پہلے کیا اسلام ہے تو پاکستان پھر عوام ہے تو اس کے لیے ضلع امیر لطیفہ آباد حیدرآباد کا نائب امیر بنایا گیا تحصیل لطیفہ آباد کے امیر بنایا گیا مجھے ذمہ داری سائن حکم فرمایا میں نے سائن جو کہنے پر قبول کر لی اگر جب بہت بڑی ذمہ داری مگر یقین جب تک آپ ساتھ نہیں دو کہ کام یہ آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو میں بھی امیر ہوں تو تبھی میں بھی غریب ہوں اگر کوئی ساتھ نہیں دے گا تو امیر میں اکیلا کیا کر رہا ہوں گا میں امیر نہیں میں آپ کا بھائی جب آپ حکم کرو میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے جب آپ لطیفہ آباد والے ضلع والے جہاں بھی چاہیں کہ میری وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے یقیناً میں اللہ کے گھر میں کروں پوری کوشش کروں گا کہ میں حضور کے نام کے لیے بڑھاؤں ہمارے لاہور میں بابا جی امیر مجاہد نے حیدرآباد کے بابا جی کون سائنس جب بھی حکم کیا سائن کے پاس ہم آئے اور جب بھی ہم نے کیا سائن الحمدللہ ہم نے کبھی بھی منع نہیں کیا تیز چل رہے ہوتے تھے سائن 10 منٹ تک جو ہے بیٹھ نہیں سکتے سائن کو دل کا مسئلہ مگر حضور کی ناموس کے لیے ابھی بھی کھڑے ہوئے اور دھرنوں میں بھی کھڑے رہتے تھے اور ریڈیو بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے تھے سائن کرنے کی پوری جو بھی کام کرنے والا ہر کار کو مخلص ہے آپ کسی کی نیت پر شک نہیں ہے مگر ہر بندے کو ظاہر سی بات کمیاں کوتاہیاں شیطان بھی وار کرتا ہے تو اس لیے ہمیں اکٹھے ہو کر کام کرنا وقت وہ نہیں ہے دشمن سارے اکٹھے ہو گئے اس کے لیے اسلام کو مٹانے کے لیے پھر ہم اسلام کو بچانے کے لیے حضور کی ناموس سے سال کے سارے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تو نائب امیر کس کو بنایا گیا ہے ندیم بھائی کو ماشاءاللہ یہ اب لطیفہ آباد کے یہاں کے جو ضلع پارٹی کے تو ہیں نائب امیر قاری صاحب اور امیر ہیں لطیفہ آباد سٹی کے اور یہ ہیں ہمارے لطیف بھائی نائب امیر سٹی لطیفہ آباد نائب امیر ایک یہ ہے چونکہ لطیفہ آباد بڑا ہے انٹیریئر بھی ہے گاؤں دیہات میں لگتے ہیں ہم نے دوسرا ایریا جو لطیفہ آباد کا ہے اس کے لیے ہم نے دوسرا بھی اپنا بنایا تھا کہ ہمارا کام بڑھ سکے کیا سکے بڑھ سکے آسانی سے کام اس کے لیے صوفی عمران قادری صاحب کہاں پر ہیں صوفی عمران قادری جنرل سیکریٹری کے لیے ہمارے محمد فرحان قادری صاحب
जो फैजाबाद धरने के अंदर भी थे, अल्लाह किसी ताल्लुक के मुताज नहीं है, इनको भी हमने ये हुक्म किया है, समझो कि हमारा हुक्म इसलिए कहते कि आपकी बात हमारे हुक्म है, वरना तो हमारे नहीं कर सकते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा बाबा जहाँ मुझे खड़ा करो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई लतीफाबाद की। एक और खजानची के लिए हमारे ये सलीम भाई और फ्लोरी भाई, नहीं भाई और फ्लोरी भाई कोई बड़े मशहूर मालूम यूसी 86 से बात है, अमेरिकन क्वार्टर वहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुतहर्रिक, और जब भी हुजूर की नामुस की बात आए, खत्म नबूवत की बात आए, चाहे वो अपना टाइम देना हो, चाहे माल देना हो, चाहे बच्चों को पेश करना, खुद भी तशरीफ लाते हैं, बच्चों की भी लाते हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर तरह की खिदमत हुजूर की नामुस और खत्म नबूवत के लिए कुर्बान है। और ये नईम भाई को और फ्लावरी भाई को यहाँ तारीख के लतीफाबाद की तरफ से खजानची मुकर्रर कर दिया गया। अमानतदार अभी बंद किया जाता है। मैंने तो पूछा नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे पहले भी कहा, इन्होंने कहा कि बाबा जहाँ तारीख के लिए हुजूर की नामुस के लिए जहाँ भी हुक्म करो मैं खड़ा हूँ, तो हम उनसे अर्ज करेंगे कि ओहदा कबूल है। नहीं भाई को ओहदा दिया है, दुआ को भी है कि अल्लाह ताला हमसे इस्तकामत अता फरमाए। पूरे लतीफाबाद के तहसील है, ज़िले के अंदर भी नशो शात का काम चलता है, मगर क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है हमारे पास, वो जाहिर सी बात मीडिया कवरेज, हमें मीडिया कवरेज भी देता, हमारा सोशल मीडिया है, और बंदे को जिंदा बंदा रहता खबर की वजह से। जब खबर इश्तिहार लगता है तो पता चलता है। मार्केट के अंदर गैर म्यारी चीज में इश्तिहार के अंदर ये जगह बना लेते हैं, हम तो है ही म्यारी, मगर हमारे जब दावत का पता नहीं चले काम नहीं हुआ। उसके लिए मोहम्मद फरहान कादरी, छोटा फरहान कादरी, उनको सेक्रेटरी यानी पूरे जो ये राब्ता करेंगे, जो भी मामला होंगे या मीडिया वालों को प्रॉब्लम होगी, ये बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। ये हमारे ताहिर भाई, सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसके लिए हमने ताहिर भाई का नाम दिया है, क्योंकि ये माशाल्लाह ये मामला जानते हैं और अपने थानों के चैनल के मामला भी जानते हैं, मीडिया के मामला भी जानते हैं। किसी को कोई मामला होगी सारे के इंचार्ज किसको बनाया गया हमारे, ठीक है। उसके अलावा इलाकाई निगरान जो हमारे शहजाद भाई हैं, कायम शहजाद भाई, ये इलाकाई निगरान अल्हम्दुलिल्लाह ये उस वक्त से खड़े मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, ये जो लोग आए ये वो लोग हैं कि जब सारे बड़े बड़े लोग जो थे ना घरों में छुपे हुए थे, उस वक्त भी जब भी इनको कॉल की जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी करने वाले, मगर ये गरीब नहीं है, अमीर इसलिए क्योंकि बाबा जी कहते हैं अपने आप को गलामा कहते हैं गरीब वो है जिसके पास हुजूर की मोहब्बत नहीं, उससे बड़ा अमीर नहीं जिसके पास हुजूर की मोहब्बत नहीं। दिन को अपने जरिए माज तलाश करते थे, रात का टाइम होता था सारे काम काज छोड़कर और आकर हुजूर की नामूस के लिए खत्म नबूवत के खड़े होते थे। इनको जिले का निगरान बना दिया गया। यूसी के इंचार्ज जो हमारे कौन सी यूसी है, यूसी 84 यूसी 85 के निगरान अरशद भाई को बना दिया, ठीक है भाई। और उसके अलावा 5 रुकनी कमेटी और है जिसमें उलमा भी आएंगे बच्चे से मामला जो होगा उसके लिए सरपरस्त आला शेख हसन साहब हमारे हर तरह के मामला दीन के मामला वैसे भी गाइड करते रेकमेंड करते उनको आना था, उनकी तबीयत खराब है बीमार है, इंशाल्लाह वो भी बोझ साइंस के पास हम लेकर आएंगे, भाई से मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह, आपको भी ज़ियारत करवा दी जाएगी। हमें दुआ को भी साइंस साहब की करना है, हम सब की दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमान को हुजूर की नामूस पर के सामने कमेटी के मेंबर में एक अलामा मुनव्वर साहब भी, ये पुराने साथियों में से हमेशा पीछे रहते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दौर से कि जिस वक्त में आपसे ये कह दूं कि बुनियाद रखी जाती है, बुनियादी लोगों में से ये भी हासिल कर रहे हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मस्जिदों में हुजूर के फराइज़ और गुस्ल के फराइज़ और माँ बाप के जो ना शान बयान कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के अंदर भी ये मस्जिद में बैठकर हुजूर की खत्म में डंके बजा रहे हैं, कचेरियों के चक्कर इमाम होकर मैंने खुद इनको देखा सीढ़ियों पर चढ़कर पोस्टर लगा रहे होते थे, इमामा उतार कर गुजारे शोर को साफ किया, हुजूर के कदमों में अपनी दस्तार भी कुर्बान कर दी थी। तो आज भी खुदा की इज्जत की कसम इनका ये यकीन है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, क्यों हर आप खातून का कि हमें रोजी जो देनी मस्जिद वालों ने देनी, रोजी अल्लाह ने देनी, जिस नबी को रसूल की खातिर हम काम करें हमें वही रिज़्क़ देने वाले हैं। ये उलमा कमेटी के मेंबर भी और भी इंशाअल्लाह उलमा है हमारे पास, हम चाहेंगे वो भी आपके सामने लाएं ताकि आपको भी पता चले, उससे जब तारुफ होगा तो काम करने में आसानी होगी। अल्लाह ताला आप सबसे आमीन नासिर व अस्सलाम वालेकुम। दुआ भी फरमा के लिए बात और
वाला